જ્ઞાન થતાં બહુ વાર લાગતી હોય છે. એટલે આ તો તમે ઉપરથી લઈને આવ્યા હો. સુર તાલ અને સંગીતનું જ્ઞાન છે ને એ અનેક જન્મોની સાધનાથી મળે છે. બાકી તાલનું જ્ઞાન જેને ન હોય ને ગમે એમ તાલ શીખવવામાં આવે ને બતાળ જ રહે, કારણ કે એને તાલનું જ્ઞાન નથી. તો સ્વર સાધના છે એ તમારી અનંત જન્મોની સાધના હોય છે, ત્યારે તમને એનું જ્ઞાન થતું હોય છે. એટલે નારદજી કંઈક જેવી મેં સ્વર સાધના કરી શરૂ, એટલે પેલી દમયંતી નામની રાજાની જે પુત્રી છે, संगीत में इनी आसक्ति थी, मेरे सामने आकर बैठ गई. तो वो मेरे सामने आकर बैठी और संगीत सुनने लग गई. देखिए, रोज मेरी संगीत साधना होती थी, बिलक बिलक राग में मैं गीत गाया करता था और रोज सामने आकर वो वीणा सुनती थी. दिवसे दिवसे संगीत में एनो अनुराग हतो ये વધતો गयो, लेकिन हुआ क्या कि उसी कन्या का मुझ में भी अनुराग बढ़ने लगा. वो संगीत को तो चाहती थी, साथ में वो मुझे भी चाहने लगी. नारद जी ने कहा, दिने दिने अनुरागोस्या मयि बुद्धिं गतः परः ममापि प्रीति युक्तायां मनोजातं स्पृहा परम्. अब देख, वो संगीत को चाहती थी तो संगीत को गाने वाले को भी चाहने लगी और उसका असर मेरे मन पर भी होने लगा. नारद जी ने कहा कि मेरे मन में भी उसके प्रति प्रणय अंकुर फूटने लगे. नारद जी ने कहा, मैं मुनि था, व्यास जी में मुनि था, मैं साधक था, मेरे जैसों का मन संयमित होता है, फिर भी मेरी हालत ये हुई कि मैं भी उसे मन ही मन चाहने लगा. हम दोनों के बीच में अनुराग बढ़ने लगा. अब मेरे मनोभाव बदलने लगे तो पर्वत मुनि देख रहा है और मुझे कहने लगा कि नारद, तू बदल रहा है, तू बदल रहा है, लेकिन तू मुझे कह नहीं रहा है, कुछ तो है. नारद जी ने झूठ बोला. नारद जी ने कहा कि मैंने झूठ बोला कि नहीं नहीं, बस मैं तो साधना में लीन रहता हूँ. और वो नारी आकर मेरे सामने बैठ जाती है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो मुझे चाहती है और मैं भी उसे चाहने लगा हूँ. और एक बार उसके हाव भाव आदि से उसे पता चल गया कि ये दोनों के बीच में अनुराग बढ़ रहा है. तो पर्वत मुनि मारी बाजू में आवीने मारो भाणेज हतो, एणे मने कीधुं, नारद तू शर्त भूल गया. हम दोनों के बीच में शर्त रखी थी कि तारा मन में जे आवे तारे मने कही देवू, मारा मन में जे आवे मारे तने कही देवू. तू भूल गया शर्त को, शर्त भंग तुमने किया है. जाओ, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू बंदर मुहा हो जाओ. क्या कहा? श्राप दे दिया, तारो मुख बंदर नो थई जाए. आ प्रकारे मने पर्वते श्राप आपी दीधो और मेरा मुंह बदल गया, मेरी मुखाकृति बदल गई, मारू मुख वांदरा जेवू थई गयो. नारद जी ने कहा कि मेरा रूप ही बदल गया, तो मैंने भी श्राप दे दिया, जाओ तुम स्वर्ग में, तेरी गति अब नहीं होगी, तुझे भटकना पड़ेगा. मैंने भी श्राप दे दिया. अब हुआ क्या, दूसरे दिन जब मैंने स्वर साधना की और उस समय दमयंती ने आकर मुझे देखा तो वो बहुत बहुत अचंभित हो गई, बहुत डर गई. और जब उसने सुना सब कि भाई मैं ही नारद हूँ અને મારી આ અવસ્થા, મારી આ સ્થિતિ થઈ છે, એ વખતે એને બહુ મનમાં દુઃખ થયું और मैं भी दुखी हो गया. વ્યાસજી, એ વખતે મારી મનોસ્થિતિનું હું તમને શું વર્ણન કરું કે જે મારા મનમાં એટલું બધું દુઃખ લાવ્યું कि एनु वर्णन नहीं कर सकूं. देखो, ये मन की दुखी अवस्था देने वाली को माया कहते हैं. ये महामाया का प्रताप, आने विक्षेप शक्ति कहवाय. आ विक्षेप शक्ति जो तमारा मन ने विक्षिप्त करी जाए, वरना योगी का मन कभी विक्षिप्त नहीं होता. योगी का मन कभी कहीं फंसता नहीं है. योगी का मन कभी कहीं फंसता नहीं है, लेकिन मेरा मन को फंसाने वाली जो है उसे विक्षेप शक्ति कहते हैं. एने महामाया कहेवाय छे. आ महामायानी शक्तिमां कोण नथी फसायो, कोण मोहग्रस्त नथे बन्यो आ संसारमां. नारदजीए कह्युं, हे व्यास, हूँ तने ए कहेवा मांगू छूं कि मारा जेवानी पण आ हालत थई थी. मैं भूल गया कि मैं नारद हूं, मैं भूल गया कि मैं ब्रह्मा का बेटा हूं. मैं अपने आप को भूल गया. हवे परिस्थिति केवी ऊभी थई
કે આ નારીએ મારી સાથે લગ્ન કરવાનો ઈરાદો કરી લીધો હતો. મેં 15 મુઆ હો ગયા થા. દમયંતીના માતા પિતા સંજય અને એમની માતાને જ્યારે ખબર પડી આ કન્યાના, એ વખતે એણે નિર્ણય કર્યો કે ભાઈ તારે આ સંગીતજ્ઞ નારદજી સાથે લગ્ન કરવા છે, પણ હવે એ તો તું તો રાજકુમારી છે ને, એ તો બંદર મુખો દેખાય છે, હવે આવા કુરૂપ સાથે તારે કેમ લગ્ન કરાય? તું રાજકુમારી છે, આ કુરૂપ સાથે તું વિવાહ કરે એ પણ બરાબર નથી. અને એ વખતે એને ખૂબ સમજાવવામાં આવી, લેકિન મંદોદરીએ કહ્યું કે પિતાજી એ હવે કુરૂપ બન્યા છે, બાકી એની પહેલાં તો સુંદર રૂપધારી યુવક હતા. નારદ એ બ્રહ્મા પુત્ર છે, महान संगीतज्ञ છે, मैं इन्हें प्रेम કર્યો છે और प्रेम करने वाले रूप को नहीं देखते, मैं तो संगीत को चाहने वाली हूँ और उसके साथ अनुराग रखूंगी, वही मेरा पति बने, मैं यही चाहती हूँ. और उस कन्या ने, नारद ने कहा मुझसे विवाह किया. देखो तो सही माया का खेल क्या हुआ. नारद ने कहा कि मैं बंदर मुहा था, फिर भी वो कन्या ने मुझसे विवाह कर लिया. मारी साथे विवाह थया पछी वो इन्हें सुख नहोतो आपी शकतो और इस प्रकार हम दोनों का समय व्यतीत होता था. थोड़ा समय बीता. थोड़ा समय पछी पेलो मारो भाणेज पर्वत मुनि फरतो फरतो पाछो આવ્યા પછી એણે હકીકત જાણી કે ભાઈ આ કન્યાએ આની સાથે વિવાહ કર્યા. અમારા દુઃખી જીવનને નિહાળી પર્વતનું હૃદય દ્રવિત થયું અને પર્વતે કહ્યું, દેખો નારદ, તે મારી સાથે કપટ કર્યું છે, પણ હું તને શ્રાપમાંથી મુક્ત કરું છું. જાઓ, आज से तुम मुक्त हो. और मुझे पुनः मेरा रूप प्राप्त हुआ. मैंने भी उसको मुक्त कर दिया और पुनः रूप मुझे प्राप्त हुआ. लेकिन उसी समय मुझे याद आया कि ये मैंने क्या कर दिया. नारद जी आखी कथा व्यास ने कई संभळावीने કહ્યું कि हे व्यास, उसी क्षण मैंने उस राज्य को त्यागा और मैं वहीं से चल निकला. तो કહેવાનો ભાવ એ છે, નારદજી કહે છે કે મારા જેવાની જો આ હાલત થતી હોય, मेरे जैसों का मन, मैं साधक हूँ और मेरे जैसों का मन जो महामाया में आसक्त होता हो, तो सामान्य लोगों की तो मैं क्या बात करूँ आपको. मुझे भी पुनः रूप की प्राप्ति हुई, फिर बाद में पर्वत मुनि को भी पुनः रूप की प्राप्ति हो गई. तो ये सब कथा नारद जी ने बताई અને આ રીતે મહામાયાને કથનની વાત કરવામાં આવી છે. ત્યાર પછી આમાં લખે છે, ભગવાન વ્યાસને પૂછે છે જન્મેજય કે મહામાયાને કારણે, એના પ્રતાપને કારણે આ પ્રકારે મનુષ્યનું ભ્રમણ આ સંસારમાં થાય છે અને આ મહામાયાનો પ્રભાવ કેવો છે એ હું આપને કહું. વ્યક્તિ શોક કરે છે માયાને કારણે, વ્યક્તિ હર્ષ કરે છે માયાને કારણે. તમારા હૃદયમાં જે હર્ષ શોકની ભાવનાઓ ઊભી થાય છે એ પ્રગટ કરનારી મહામાયા છે. દેખીએ, આ વસ્તુને સમજવી કેમ, તો કે આ જગતમાં જે બને છે ને કાકતાલી ન્યાય પ્રમાણે બને છે. કાકતાલીય ન્યાય. દેખો, અહીંયા એક ન્યાય આપ્યો છે. કાકતાલીય ન્યાય કોને કહેવાય? તો કે અણધારી વસ્તુ જે રીતે ઉપજી હોય એ જ રીતે ફરી પાછી જતી રહે છે. એને કાકતાલી ન્યાય કહેવામાં આવે છે. અણધારી વસ્તુ, માની લો કે આ સંસારમાં તમારી સામે કોઈ અણધારી વસ્તુ આવી જાય, એ જેમ ઉપજીને એમ જતી રહે છે. વસ્તુતઃ એ માયાનું સર્જન છે, એ સાચી વસ્તુ નથી. એટલે જ્ઞાની પુરુષ એમાં ફસાતો નથી. એને કાકતાલી ન્યાય કહેવાય છે. જેવી રીતે તમે ડાળી ઉપર બેઠેલો કાગડો હોય, એ કાગડો બેઠો હોય તમારાથી આમ તાળી પડી જાય અને કાગડો કેમ ફટાફટ ઉડી જાય? કાગડાને ખબર નથી કે આ તાળી કોણે પાડી. તાળી પાડનાને ખબર નથી કાગડો ઉડી ગયો. બહુ નહીં જાણતા. તો તાળી પાડનારને એ ખબર નથી કે કાગડો ઉડી ગયો અને કાગડાને એ ખબર નથી કે મને એણે ઉડાડ્યો. એ ઘટના અપને આપ બન ગઈ, એની મેળે ઘટી ગઈ. એને કાકતાલી ન્યાય કહેવામાં આવે. એમ કોઈ પણ અણધારી વસ્તુ તમારી સામે આવી જાય ને, જેમ ઉપજી એ જ પ્રમાણે જતી રહે છે. બસ માયા કા ये खेल है, आपके सामने आ गया फिर चला गया. બાકી આ સંસારમાં તમારું કંઈ થઈ શકતું નથી, ક્યોંકि છે જ નહીં. અને જે તમારું નથી એ તમારું કેમ બનવાનું છે? કહીએ, જે તમારું નથી એ તમારું થઈ શકતું નથી. જેમ કોઈ રેટિયાનું યંત્ર હોય ને, એ યંત્ર કેમ ચાલ્યા જ કરે રેટનું યંત્ર, એમ આ સંસારમાં સુખ દુઃખનું ભ્રમણ થયા જ કરે. આજ આપ સુખી હો તો કલ દુખી હો सकते हो, अगर आज आप दुखी है तो कल सुखी हो सकते हो. અને એટલા માટે વ્યક્તિએ પોતાનું મન
ચિત્ત અને શરીર આ બધાથી ભગવાનની ઉપાસના કરવી જોઈએ, જગદંબાની ઉપાસના કરવી જોઈએ, એના પ્રભાવને યાદ કરવો જોઈએ. તો વ્યક્તિનો ભ્રમ મટે, અને ભ્રમ મટે તો આ માયાનો વિલાસ અને વૈભવ તમે સમજી શકો છો, જાણી શકો છો. તો માયાના ગુણોના આ અતિ દુર્ઘટ એના જે ગુણ છે એ એવા છે કે એને જાણવા માટે શંકર અને બ્રહ્મા પણ મમ ભગવાન વ્યાસ કહે છે, હું હોઉં તોય ભલે, શંકર હોય તોય ભલે, બ્રહ્મા હોય તોય ભલે. એ જો માયાના ગુણોને જાણી ન શકતા હોય તો અલ્પ પુરુષો કેમ સમજી શકે, માયાના ગુણોને કેમ જાણી શકે? અને એટલા માટે મોહિત બને છે. અને એ મોહને દૂર કરવા માટે જન્મેજય પૂછે છે, મહારાજ મારે શું કરવું જોઈએ? એટલે કહે છે કે મોહને દૂર કરવા માટેનો જો ઉપાય કોઈ હોય તો ભગવતીનું ધ્યાન કરો. બસ ભગવતી જગદંબાનું ચિંતન કરો. બસ આ જ કેવલ ઉપાય છે. એટલે આગળના અધ્યાયમાં ધ્યાન કરવાની પદ્ધતિ બતાવી છે. દેખો, માયાને જાણવી, જીતવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. મહામાયાના પ્રતાપને કારણે અમે પણ વશ થયા છીએ. આમાં એક બહુ સરસ વાત કરી છે કે જેમ જાદુગર લાકડાની પૂતળીને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે નચાવે, એમ મહામાયા બ્રહ્માદિ દેવતાઓને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે નચાવે છે. કારણ કે આ સંસારમાં તમામ લોકો મહામાયાના ગુણોને વશ છે. કારણ કે તમે ત્રિગુણમાંથી બન્યા છો ને, 3 ગુણોનું તમે સર્જન છો. અને હું તમે શરીર ધરીને આવ્યા એટલે તમે ગુણોને આધીન થયા છો. કારણ કે ગુણથી બનેલું આ શરીર છે, અને શરીર ધરીને આવ્યા એટલે તમારે ગુણોને આધીન બનવું જ પડે. ગુણ કેટલા? તો કે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો સત્વગુણને તમે આધીન છો, રજોગુણને આધીન છો, તમોગુણને આધીન છો. તો આ બધાય ગુણોને આધીન બની અને તમારે એના આશ્રયને ગ્રહણ કરવો પડે છે. અને એટલા માટે ગુણોનો આશ્રય આપણે કરીએ છીએ, એટલા માટે મૂઢ બનીએ, એટલા માટે આપણને ખેદ થાય છે, એટલા માટે હર્ષ થાય છે, એટલા માટે શોક થાય છે. કારણ કે હું તમે ગુણોને આધીન છીએ, ગુણોનો આશ્રય મેન તમે લીધો છે. આ એનું પરિણામ છે. તો આ જગતમાં સર્વ કોઈ દેહધારી જેટલા હોય એટલા એ બધાય માયાને વશ બની અને ચેષ્ટાઓ કર્યા જ કરે છે, કર્યા જ કરે છે. દેખો, આ જ વાત ગોસ્વામીજી માનસમાં લખે છે. માનસમાં આ જ વાત લખે છે. ઉમા દારૂ જોશિત કી ના, 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 सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई. मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा. तो मोह रात्रि में सब सोए हुए हैं, और ये महामाया की बनाई हुई ये रात्रि है, इसमें सब फंसे हुए हैं. और जैसे कोई जादूगर कठपुतળીઓને નચાવે એમ મારે તમારે નાચ્યા કરવું પડે છે. માણસ પોતાના પ્રાણાંત સુધી નાચ્યા જ કરે છે, નાચ્યા જ કરે છે. लेकिन जब तक माँ के चरणों में उसकी रति नहीं होगी तब तक उसका नाचना बंद नहीं होगा. भला આ સંસારમાં જેટલા દ્રશ્યો છે ને એ મહામાયાનું સર્જન છે, પણ બધાય ખોટા છે, અસત છે. જેટલા દ્રશ્યો છે ને બધાય ખોટા, સાચા નથી. પણ છતાંય હું તમે એનાથી પ્રભાવિત બની જઈએ છીએ.
મારા ને તમારા પ્રભાવિતપણાને મોહ કહેવાય છે. રંગમંચ ઉપર કોઈ કલાકાર નાટક ભજવતો હોય, પણ એ નાટકને જોતાં જોતાં આપણે કેટલા અભિભૂત થઈ જઈએ, કેટલા બધા પ્રભાવિત થઈ જઈએ, પણ આપણે એ ભૂલી જઈએ એ વખતે કે આ નાટક છે. 3 કલાકનું નાટક પૂરું થાય, એક્ઝિટ, બહાર નીકળવું પડે. ફરી વાર જોવું હોય ને તો ફરી ટિકિટ લેવી પડે પાછી, તો કે નાટક હે. નાટક ટકે નહીં એવું હોય એને નાટક કહેવાય. नाटक टकतू નથી ને એ નાટક. वैसे ही संसार में महामाया ने जो प्रपंच रचा है वो टिकता नहीं है कभी. एक दृश्य भजवाय, પછી બીજું દૃશ્ય ભજવાય, પછી ત્રીજું દૃશ્ય ભજવાય, એક પછી એક દૃશ્યો આપણે જીવનમાં આવું જ બને છે ને. સંસારના રંગમંચો ઉપર આવા એક પછી એક દૃશ્યો ભજવાતા જ રહે છે, પણ હું તમે એનાથી પ્રભાવિત બહુ બની જઈએ. ક્યારેક હર્ષ કરીએ, ક્યારેક શોક કરીએ, ક્યારેક નાચીએ, ક્યારેક કૂદીએ, ક્યારેક દુઃખી થઈ જઈએ. આ બધા જ દ્રશ્યો જેટલા ભજવાય છે એ બધા મહામાયાએ કરેલા ખેલ છે. ज्ञानी पुरुष किसी भी खेल को देखकर अभिभूत नहीं होता, वो कभी प्रभावित नहीं होता. એટલે નથુરામ શર્માએ કીધું, નથુરામ શર્માજીનો આશ્રમ છે અહીંયા સાવરકુંડલામાં, જેમ બિલખામાં કેમ છે એમ અહીંયા પણ એનો આશ્રમ છે. એ શર્માજીના શબ્દો મને યાદ આવે. નથુરામ શર્મા જેણે બ્રાહ્મણો માટે પાઠશાળા બનાવી. નથુરામ શર્માએ ભગવાન શંકરાચાર્યનો એક અવતાર ગણાયા છે. પોતે ભગવાન શંકરાચાર્યના અવતાર જેવું કાર્ય એમણે કર્યું છે, અને એમણે દક્ષિણામૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર કરેલો. દક્ષિણામૂર્તિ કોણ? ભગવાન શંકરનું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. વડના ઝાડ નીચે જ્ઞાન મુદ્રામાં બેસી સામે ઋષિઓની સભા છે અને એને જ્ઞાન આપે છે. એ મુદ્રાને, એ સ્વરૂપને દક્ષિણામૂર્તિ કહેવાય છે. દક્ષિણામૂર્તિનો એમણે હિમાલયમાં સાક્ષાત્કાર કરેલો શર્માજીએ, અને હંમેશા સમાધિ અવસ્થામાં રહેતા. ધ્યાન એમને સિદ્ધ હતું. એમણે કહ્યું છે, સર્વદ્રશ્યને ભૂલવું જાણી અસત અસાર, મન બ્રહ્મમાં ગાળવું પ્રેમે વારંવાર. પૂર્ણ વેદાંતી હતા પોતે. સર્વદ્રશ્યને ભૂલવું, આપણી સામે ગમે એટલા દ્રશ્યો આવે ને બધા ખોટા છે. આ જે દ્રશ્ય ઉપસ્થિત થયું છે ને એ મટી જવાનું છે હમણાં 1 કલાક પછી બીજું દ્રશ્ય આવશે. એમાં જગતમાં જેટલા દ્રશ્યો છે ને બધા અસાર છે. આ આપણું નાટક હવે 3 દી હાલવાનું છે. આ પણ નાટક જ છે. આ જે નાટક માંડીને આપણે બેઠા છીએ ને, આ કથા કરવાનું નાટક, એ 3 દિવસ ચાલવાનું છે. એ દ્રશ્ય પૂરું થઈ જવાનું છે. પછી બીજું દ્રશ્ય આવશે સામે. જેટલા દ્રશ્યો છે ને ભાઈ, એ બધા પ્રપંચ જ છે, પણ આ આપણું નાટક સારું છે એટલે આપણું કલ્યાણ કરશે. નાટકો તો જગતમાં ભજવાઈ જ રહ્યા છે. કોઈ ઝઘડો કરતો હોય તો એ નાટક જ છે. એમાં આ સત્સંગ સભા છે તો આ પણ એક નાટક જ છે. ભગવાનના જગતમાં રામ બનીને આવે ને એણે નાટક જ કર્યું છે. રામ બનવાનો વેશ ભજવ્યો છે. કૃષ્ણ અવતાર લઈને આવે ને એ એનું નાટક જ છે. કારણ કે એટલે તો હવા વર પૂરા કરીને જતું રહેવું પડ્યું. રામને પણ થોડા 1000 વર્ષ રાજ કરીને જતું રહેવું પડ્યું. કારણ કે આ સંસારમાં અસારતા છે. કાયમ કોઈ રહી શકતું નથી. ચાહે કૃષ્ણ હો, ચાહે રામ હો, કોઈ भी हो, क्योंकि जगत असार है, झूठा है. सर्वदृश्यने जाणવું જાણી અસત અસાર, મન બ્રહ્મમાં ગાળવું પ્રેમે વારંવાર. મનને ક્યાં રાખવું? તમારા મનને બ્રહ્મચિંતનમાં ડૂબાડેલું રાખો. અને બ્રહ્મચિંતન માટેનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એનું નામ. એના નામમાં લાગેલા જ રહો. બસ તમારું મન એના નામ ચિંતનમાં લાગેલું રહેવું જોઈએ. જો સંસાર કોને કહેવાય? સંસાર એટલે શું છે? સ્ફુરણ એ જ સંસાર. સ્ફુરણ એ જ સંસાર. કોઈ પણ જાતનું સ્ફુરણ થાય ને, તમને સ્ફુરણ, મનમાં કોઈ વાતનું સ્ફુરણ થાય, કોઈ વૃત્તિ જાગી, કોઈ મનોભાવ જાગ્યો, તમારા મનમાં કોઈ ભાવ જાગ્યો ને એટલે સંસાર શરૂ થયો. વૃત્તિ જાગી, સંસાર શરૂ થયો. તમે નિરવ્રત બન્યા એટલે સમાધિ તરફ જાઓ છો. શાંત બન્યા એટલે સમાધિ તરફ જાઓ છો. એ તમારી અંતર્મુખ અવસ્થા છે. પણ સ્ફુરણ થયું ને એટલે તમે બહિર્મુખ બનો છો. બહાર ભટકવાની શરૂઆત થઈ.
સ્ફુરણ એ જ સંસાર, નિષ્ફુરણ એ જ બ્રહ્મપદ. બ્રહ્મપદ કયું? કેવું બ્રહ્મપદ છે? તો કે નિષ્ફુરણ એ જ બ્રહ્મપદ. તમારા મનમાં કોઈ સ્ફુરણ જ ન હોય यानी मन आपका शांत हो जाए, मन आपका विरत हो, मन आपका वृत्ति रहित हो, ये ब्रह्मपद है. ब्रह्मपद पाने के लिए आपको वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं, बद्रीनाथ जाने की भी जरूरत नहीं, हिमालय जाने की भी जरूरत नहीं. आप जहां भी है आप निष्फुरण रहे बस. મનમાં ખોટા સ્ફુરણો ન થાય અને તમારી વૃત્તિ વિરામ અવસ્થામાં રહેતી હોય તો આને જ બ્રહ્મપદ કહેવાય છે. સ્ફુરણ એ જ સંસાર, નિષ્ફુરણ એ જ બ્રહ્મપદ. फिर कहा त्यजी दे स्फुरण असार, त्यजी दे स्फुरण असार, निष्फुरण रहे सर्वदा, निष्फुरण रहे सर्वदा. इसलिए कहा બ્રહ્મની સ્ફુરણ શક્તિને એ જ માયા કહેવાય. બ્રહ્મની સ્ફુરણ શક્તિ, બ્રહ્મનું સ્ફુરણ થયું ને એટલે આ સંસાર બન્યો. બ્રહ્મ નિષ્ફુરણ અવસ્થામાં રહેતો હોય ને એને સમાધિ અવસ્થા, જેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવાય. નિર્વિકલ્પ, ભગવાન હંમેશા નિર્વિકલ્પમાં રહે છે. બ્રહ્મ કઈ અવસ્થામાં છે? નિર્વિકલ્પ. નિર્વિકલ્પ એટલે કલ્પેભ્યો નિષ્ક્રાંત ઇતિ નિર્વિકલ્પ. કલ્પ એટલે વિચાર, જ્યાં એક પણ વિચાર નથી એવી અવસ્થા. આના ઉપરથી જ વિપશ્યના શિબિર કરવા માટે તમે જાઓ ને, વિપશ્યનાનો વિચાર અહીંયા રહેલો છે કે જहाँ કોઈ વિચાર ન હો, જहाँ કોઈ સ્ફુરણ ન હો, જहाँ કોઈ વૃત્તિ ન હો, અને આવી વિસ્ફુરણ અવસ્થામાં તમે ન રહો અને નિષ્ફુરણ અવસ્થામાં નિરંતર રહેવા લાગો એટલે ધીમે 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 તમારા પૂર્વજન્મના પાપ મટવા લાગે. એ ધ્યાન અवस्था તમારી સિદ્ધ થાય ને એટલે તમને પૂર્વ जन्म याद આવવા લાગે कि पूर्व में मैं कौन था और इस जन्म में मैं क्या कर रहा हूँ. પણ આ ક્યારે બને? જ્યારે તમે નિષ્ફુરણ અवस्थाમાં જાઓ. तो ये सब बातें हमारे शास्त्रों में, देवी भागवत में भी लिखी है. कहने का भाव कि આ રીતે જો તમે ધારો તો જે સુખ તમારે જોઈએ એ તમારા હૃદયના ઊંડાણમાં પડેલું જ છે. પણ થોડા ઊંડાણમાં ઉતરો તો ને, આપણે તો બધું બહાર શોધીએ છીએ, બહાર શોધીએ તો ઊંડાણમાં ઉતરવું પડે છે. એના માટે નિષ્ફુરણ બનવું પડે, નિર્વ્રત બનવું પડે છે. નિવૃત્ત નહીં, નિર્વ્રત, વૃત્તિ વગરનું બનવું પડે છે. જેની વૃત્તિ શાંત બને એ અવસ્થામાં જાઓ એટલે અંદરનું સાચું સુખ તમને મળે છે. હૃદય વિશે ઊંડાણમાં રહ્યું છે સુખ અપાર, હૃદય વિશે ઊંડાણમાં રહ્યું છે સુખ અપાર, જેની અવગણના કરી મૂઢ સુખ શોધે બહાર. જેની અવગણના કરી આ મૂઢ સુખ શોધે બહાર. वो सुख को बाहर ढूंढने लगा है, लेकिन बाहर कहाँ है सुख? सुख तो आत्मा में भरा है. और इसलिए भगवान व्यास ने कहा, देखो महाराज, जो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है उसे कुछ नहीं मिलता. અને એટલે મુક્ત થવા માટે, સાચું સુખ મેળવવા માટે ઈશ્વરીનું ધ્યાન કરવું, ઈશ્વરીનો મંત્ર જપવો અને આમ ભગવતી ભુવનેશ્વરીની આરાધના કરો. આપ આરાધય અતિથિ પ્રીત્યામ માયા ગુણ નિવૃત્તય. ભગવતીની આરાધન કરવાથી માયાના ગુણ નિવૃત્ત થાય છે. દેખો, માયાના ગુણોને શાંત કરવા માટે તમારે મહામાયાની આરાધના કરવી જ પડે. એટલા માટે માની આરાધના કરવી, માયાના ગુણોને શાંત કરવા માટે. તમે બન્યા છો માયાથી, ત્રિગુણમય માયાથી તમારું સર્જન થયું છે. એટલે એના ગુણોને તમે જ્યાં સુધી શાંત નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારું ભ્રમણ નહીં મટે. એ કોણ શાંત કરે ગુણોને? ગુણો કો બનાને વાલી कौन है? माया. माँ, माँ गुणों को बनाती है. माना बे स्वरूप आ बधी चर्चाओं में आगळ करे छे. निर्गुणा और सगुणा दो स्वरूप है माँ का. एक निर्गुणा शक्ति है, एक सगुणा शक्ति है. और माँ ने अपनी सगुणा शक्ति थी जगत को बनाया. असल में माँ निर्गुणा है, तो उसका आराधन आप कीजिए. आटली बात करी અને અહીં આ દેવી ભાગવત પુરાણનો પૂર્વાર્ધ પૂરો કર્યો. અહીં પૂર્વાર્ધ પૂરો થાય છે, પછી આમાં અંતમાં લખે છે કે આ બધું રહસ્ય જેને તેને ન કહેવું, ભક્ત હોઈને એને સંભળાવવું.
જે માનો ભક્ત હોય એને જ આ કથા રહસ્યપૂર્વક કેવી. તો પૂર્વાર્ધોયમ પુરાણસ્ય કથિતસ્તવ સુવ્રત યત્ર દેવ્યાસ્તુ મહિમા વિસ્તરેદ ઉપપાદિત એતદ રહસ્યમ શ્રીમાર્તનુદયમ યસ્ય કસ્યચિત. જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, ભગવતીનો ભક્ત હોય, કોઈ યોગ્ય શિષ્ય હોય તમારો, તો એને આ બધી કથા કંઈ સંભળાવવી. આટલું કહી આ સ્કંદ ભગવતીને ચરણે મૂક્યો અને હવે આગળના સ્કંદમાં પ્રવેશ આપે છે. સપ્તમ સ્કંદ છે દેવી ભાગવતજીનો, એને મન્વંતર લીલા કહેવાય છે. દેખીએ, આ જ મન્વંતર લીલા શ્રીમદ ભાગવતમાં 8મા સ્કંદમાં કહેવામાં આવી છે. ભાગવતમાં અષ્ટમ સ્કંદને મન્વંતર લીલા કહી છે. અહીંયા સપ્તમ સ્કંદમાં મન્વંતર લીલાને કહેવામાં આવી છે. પુરાણોના 5 લક્ષણ હોય, એમાં એક લક્ષણ છે મન્વંતર. મન્વંતર એટલે મનુના વંશમાં જેટલા રાજાઓ થયા એની કથા. આ જગતમાં 2 જ વંશ ચાલે છે, સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશ. કાં તો તમે સૂર્યવંશી હો ને અથવા તમે ચંદ્રવંશી હો, તો આ 2 જ વંશ ચાલે. અને એક ઋષિ સર્ગ. બ્રાહ્મણો બધા ઋષિના સંતાન છે. આ સંસારમાં જે બ્રાહ્મણો પધાર્યા ને એ બધા ઋષિ સર્ગ છે. તો બ્રહ્મા દ્વારા જે ઋષિ સર્ગનો આરંભ થયો એના દ્વારા બ્રાહ્મણો થયા અને આમ સૂર્ય અને ચંદ્રવંશમાં અનેક રાજાઓ થયા. તો ભગવતીના ભક્તોની કથા, સૂર્ય ચંદ્રવંશમાં જેટલા ભક્તો થયા એની કથા હું આપને કહીશ. એને મન્વંતર કહેવાય. અથવા તો મન્વંતર એટલે સદ્ધર્મ. મન્વંતરાણી સદ્ધર્મ. સંતોના ધર્મને પણ મન્વંતર કહેવાય. એટલે અહીં જેટલા જેટલા રાજાઓ થવાના છે એ બધા સંત પ્રકૃતિના છે. સંત કેવા હોય એની કથામાં કરવામાં આવી છે. સંત કેવા હોય એનું વર્ણન છે, એટલે મન્વંતર છે. હવે જનમેજય પૂછે છે, महाराज ये कथा मुझे आप सुना दीजिए. भगवान व्यास ने आरंभ कर दिया. निशामय महाराज विस्तराद गदतो मम सूर्यान वयानाम च तथान्ये सबोद्भव. 11:40 થઈ ગયા. એટલો બધો સમય થઈ ગયો. વ્યાસ ભગવાન વર્ણન કરે છે કે હું આપને સૂર્યચંદ્રના વંશનો વિસ્તાર કહીશ. વિષ્ણુ ભગવાનની નાભીમાં બ્રહ્માજી થયેલા અને બ્રહ્માજી દ્વારા જે જે પ્રજાપતિઓ ઉત્પન્ન થયા એમાં એક દક્ષ નામના પ્રજાપતિ થયેલા. એ દક્ષ દ્વારા સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. બ્રહ્માજીએ પોતાનો વંશ વિસ્તાર આગળ વધારેલો. હવે એ વંશ વિસ્તારમાં જેટલા મનુ થયા એમાં મમાખ્યાહી મહાભાગ રાગના વંશમ સવિસ્તરત સૂર્યાન પ્રસૂતાનામ ધર્મજ્ઞાનામ વિશેષત. હવે આ સૂર્યવંશમાં ઇક્ષ્વાકુ નામના રાજા થયા. જે 10 રાજાઓ મુખ્ય થયા સૂર્યવંશમાં, મનુ મહારાજના 10 પુત્રો, એમાં મોટા ઇક્ષ્વાકુ થયા. પછી એના ભાઈ શરિયાતી થયા. પછી બીજા જે રાજાઓ નભગ આદિ રાજાઓ, એ 10 રાજાઓ થયા. હવે એમાં ઇક્ષ્વાકુ થયા. ઇક્ષ્વાકુના ભાઈ શરિયાતી થયા. શરિયાતીને ત્યાં એક સુકન્યા નામની કન્યા હતી અને સુકન્યાનો વિવાહ ચ્યવન ઋષિ સાથે થયેલો. એક આખ્યાનામાં કરવામાં આવ્યું છે. સુકન્યા અને ચ્યવન ઋષિની કથા આમાં કરવામાં આવી છે. એનો એક ભાવ એ છે કે જે નારી પતિવ્રતા હોય અને પોતાના પતિની સેવા કરવામાં જો નિષ્ઠ હોય તો એના પતિને એનું આયુષ્ય પાછું મળે છે, એની યુવાની પાછી મળે છે. એ કથા અહીંયા એ હેતુ માટે વર્ણન કરવામાં આવી છે. તો શરિયાતીની અને સુકન્યાની કથા ઘણા બધા અધ્યાયોમાં કરવામાં આવી છે. એ કથન કર્યું છે. હવે એ શરિયાતી જે કહ્યું, એ શરિયાતીના વંશમાં કુકુદ્મી નામના રાજા થયા. કુકુદ્મીને ત્યાં રેવત, રેવતને ત્યાં રેવતી નામની દીકરી થયેલી. અને આ જે રેવતી છે એ આપણા બલરામજીના પત્ની બનેલા. એના માટે આમાં એક બહુ સરસ વાત લખી છે
કે રેવત રાજા બ્રહ્મલોકમાં જવાનું સામર્થ્ય ધરાવતા હતા. એ પોતાની દીકરી રેવતીને લઈને બ્રહ્મલોકમાં ગયા પૂછવા માટે બ્રહ્માજીને કે આ મારી દીકરી માટે કોઈ યોગ્ય મૃત્યુ ખરો? તો બ્રહ્માજીએ કીધું કે ભાઈ હમણાં જે વૈવસ્વત કલ્પ ચાલે છે અને શ્વેતવારાહ કલ્પ, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બલરામ અવતરિત થયા છે અને કૃષ્ણના મોટા ભાઈ બલરામજી તમારી પુત્રી માટે યોગ્ય છે. એટલે બ્રહ્મલોકમાંથી પાછા ફરી અને રેવતે પોતાની રેવતી નામની પુત્રી બલરામજીને સોંપ્યા. તો અહીંયા એ કથાનું સ્મરણ કરાવવામાં આવ્યું છે. રેવત બ્રહ્મલોકમાં ગયેલા અને રેવતીના માટે વરની પૃચ્છા કરીને પાછા આવ્યા. હવે એ રેવતના વંશમાં કુત્સસ નામના રાજા થયા. હવે એ કુત્સસને ત્યાં શશાદ થયા. શશાદને ત્યાં દીકરા થયા ઇન્દ્રવાહ, એનું બીજું નામ હતું પુરંજય. એને ત્યાં પૃથુ, એના થયા ચંદ્ર, એના યુવનાશ્વ, એના બૃહદસ્વ, એના ધુંધુમાર, અને એને ત્યાં માંધાતા નામના દીકરા થયા. આ માંધાતાને ત્યાં શશબિંદુ નામના પુત્ર થયા. હવે આ શશબિંદુને ત્યાં પુરુકુત્સ થયા, એના બૃહદસ્વ થયા, એના હર્યસ્વ થયા, અને એને ત્યાં અરુણ નામના દીકરા થયા. અરુણને ત્યાં સત્યવ્રત નામના દીકરા થયા. હવે આ અરુણને જે સત્યવ્રત નામના પુત્ર થયા એનું બીજું નામ પડ્યું ત્રિશંકુ. ત્રિશંકુ માટે જો તમે સાંભળ્યું હોય તો કે વિશ્વામિત્રે એને પોતાના તપોબળથી આકાશમાં એક બીજું સ્વર્ગ બનાવી અને એનું રાજ્યને સોંપ્યું હતું. એટલે એને હકીકતે સ્વર્ગ જોતું હતું, પણ સ્વર્ગલોકમાંથી મહારાજ ઇન્દ્રે ધક્કો માર્યો એટલે ન નીચે આવ્યા ન ઉપર જઈ શક્યા, લટકી રહ્યા. એટલે એનું નામ પડ્યું ત્રિશંકુ. એટલે વિશ્વામિત્રે પોતાના તપોબળથી એને એક અલગ સ્વર્ગ રચી આપ્યું હતું અને એનું એને શાસન સોંપ્યું હતું. તો એવી કથામાં આપી છે. માની લો કે જેવી રીતે કોઈ આજના વૈજ્ઞાનિકો કેમ કોઈ ઉપગ્રહની રચના કરે અને અવકાશમાં મૂકે, એમ એવા કોઈ લોકની રચના વિશ્વામિત્રે કરી હશે. કારણ કે આ તો તપોનિષ્ઠ હતા, હજારો વર્ષની પોતે તપસ્યા કરેલી. એટલે ત્રિશંકુને એનું રાજ સોંપેલું. પણ એનું પેલું નામ છે સત્યવ્રત. એના પિતા અરુણ. હવે અરુણે સત્યવ્રતને જન્મ આપ્યા પછી એમ કહેવાય છે કે આ સત્યવ્રત કુસંગને કારણે બગડી ગયેલા. ત્રિશંકુ શરૂઆતના જીવનમાં કારણ કે કુસંગની અસર થઈ હતી, અને કુસંગ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે ભાઈ. આ સંસારમાં જો કોઈ ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ હોય ને તો કુસંગ છે. ભગવાન રામજીએ જ્યારે વિભીષણને મળે છે ને ત્યારે એ જ વાત કરી કે વિધાતા કોઈને ખરાબ સંગ ન આપે. આ તો તમે કેટલા ભાગ્યવાન છો કે ખરાબ લોકોના સંગમાં રહેવા છતાં તમે બગડ્યા નહીં મહારાજ. તમે રાક્ષસ છો અને છતાં પણ એવા લોકોના સંગમાં રહેવા છતાં તમે તમારા મનને બગાડ્યું નહીં મહારાજ, આપ ભાગ્યવાન છો. ભગવાન રામ એ જ બોલે છે. સુંદરકાંડની ચોપાઈ છે. દુષ્ટ સંગ જની દેયી વિધાતા, દુષ્ટ સંગ જની દેયી વિધાતા, બરુ ભલ બાસ નરક કરતા, બરુ ભલ બાસ નરક કરતા, દુષ્ટ સંગ જની દેયી વિધાતા, દુષ્ટ સંગ જની દેયી વિધાતા. વિધાતા આપણને નરકમાં ભલે વાસ આપે, અમને મંજૂર છે, ભલે નરકમાં રહેવું પડે, પણ ખરાબ માણસનો સંગ ન આપે. દેખીએ, કુસંગથી માણસનું કર્મ બગડે છે. તમારો જેવો સંગ હોય ને એવા તમારા સંસ્કાર બને છે. દેખો, સંગથી સંસ્કાર બને છે. સારો સંગ હોય ને તો તમારા સંસ્કાર સારા બને, પણ ખરાબ સંગ થઈ જાય ને એટલે તમારા સંસ્કાર બગડે છે. તો સંગ જેવો તમારો એવા તમારા સંસ્કાર, જેવા તમારા સંસ્કાર એવો તમારો સ્વભાવ બને છે. જેવો તમારો સ્વભાવ એવું તમે કર્મ કરવાના છો, જેવું તમારું કર્મ એવી તમારી વાસના બને છે. तो मूल में संग है, मूल में. इसलिए सावधान रहना है बस हमें संग करने में कि कोई बुरे आदमी का संग हम न कर ले. बस खराब संग न थवो જોઈએ ભાઈ આપણને. દેખો ભાઈ, આ જગતમાં મોટા મોટું પુણ્ય હોય, મોટા મોટું કર્મ હોય તો એક જ છે કે આપણને કુસંગ ન થઈ જાય. બસ તમે કુસંગ ન કરો ને જગતની બહુ મોટી સેવા કરો છો. મોટા મોટી સેવા છે આ તમારી. બીજું કંઈ સાધના કરવાની તમારી જરૂર નહીં. ખરાબ સંગ આપણને ન થઈ જાય.
અને કુસંગને કારણે લોકોના જીવન બગડ્યા છે. આપણી સામે આવા હજારો લોકો આપણને દેખાશે કે કુસંગને કારણેના જીવન બરબાદ થાય છે. તો એ વાત ઉપર અહીં ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સત્યવ્રત કુસંગને કારણે બગડ્યો એટલે એના પિતા પ્રત્યે એનું આચરણ ખરાબ થયું. અમે એના ખરાબ આચરણની વાત કરવામાં આવી છે. જો એના બાપુજીને માનતો નથી, કામ કરતો નથી, રાજ શાસન સંભાળતો નથી, વનમાં જાય છે, ન ખાવાનું ખાય છે, માંસ ભક્ષણ કરે છે, મદિરાપાન કરે છે, વ્યભિચાર કરે છે, તો આ રીતે એ કુસંગથી ખૂબ બગડ્યો છે. કુટુંબના ભરણ પોષણ માટે કોઈ જવાબદારી લેતો નથી અને આ રીતે એ ખૂબ કુસંગને કારણે એનું પોતાનું જીવન પણ બગાડ્યું. એટલે એના બાપુજી અરુણે એને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. હવે આવા બગડેલા છોકરાને એનો બાપ ક્યાંથી રાખવાનો? એટલે ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. કમાણીનું સાધન કંઈ હતું નહીં, રાજાનો દીકરો છે એટલે પોતે વનમાં આવ્યો. વનમાં આવીને પોતે નિવાસ કરે છે. હવે વનમાં આવ્યા પછી એની પત્ની હતી, એને પાળવા પૂછવાની, પત્ની અને બાળકોને પાળવા પૂછવાની એનામાંથી જવાબદારી આવી, પણ પોતાની પાસે કંઈ હતું નહીં એટલે પોતે મૂંઝાયો. અને એ વખતે એને વિશ્વામિત્ર મળે છે. વિશ્વામિત્રજીએ એના કપરા સમયમાં એની પત્નીને પુત્રોને રક્ષણ આપ્યું છે. હવે એના પત્ની પુત્રોને રક્ષણ આપી અને પછી એને પોતાના સાથે લઈ અને ધીરે 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 સત્યવ્રતમાં સુધારો આવે આવી એણે કોશિશ કરી અને સત્યવ્રત થોડો સુધર્યો છે. સુધર્યો એટલે એને કીધું કે ભાઈ તારા બાપુજી પાસે તારે જવું જોઈએ. આ બાજુ વિશ્વામિત્ર આવીને અરુણને વિનંતી કરી કે ભાઈ તમારો છોકરો સુધરી ગયો છે, માટે તમે એનો સ્વીકાર કરો. એટલે બાપુજીને એમ થયું કે ભાઈ કંઈ વાંધો નહીં, છોકરો જો સુધરી જતો હોય તો બાપ એને પાછો સ્વીકારી લેતો હોય છે, કારણ કે બાપનો એ સ્વભાવ હોય છે. એટલે એમણે દીકરાને પાછો રાજમાં બોલાવી લીધો અને એને લાગ્યું કે ભાઈ આ સુધર્યો છે એટલે પોતે રાજ સોંપી દીધો કે લે ભાઈ હવે આ રાજ તારું છે, તારે કરવાનું છે, હવે તું સુધરી ગયો છે, હું વનની વાટ પકડું છું. અરુણ વનમાં જતા રહ્યા ભજન કરવા માટે. અને આપણી તો એક પરંપરા રહી છે હંમેશા કે આખરે તો બધું છોડી અને સંન્યાસનો માર્ગ લેવો જોઈએ. સંન્યાસ એ આપણા જીવનની શોભા છે, આપણા જીવનની પરમોચ્ચ અવસ્થા. હું એમ નથી કહેતો કે ભાઈ સંન્યાસી બની જાઓ, સાધુ બની જાઓ, પણ ઘરમાં સંન્યાસી જેવું જીવન જીવો, એવું જીવન જીવો કે ભગવાન સિવાય આપણને કોઈને પ્રેમ કરવાનું મન જ ન થાય. બસ ઈશ્વરને પ્રેમ કરો, પરમેશ્વરીના ભજનમાં મસ્ત રહો, કોઈનામાં આસક્ત ન બનો, ઘરમાં પ્રપંચ બહુ ન કરો, ઘરના પ્રપંચમાં બહુ રસ ન લો અને દીકરા બહુ જેમ કે એમ કરી દેવું, હા કહેતા શીખી જાઓ. બસ હા કહેતા. ઘરમાં જો સુખીથી રહેવું હોય ને તો હા બાપા હા કહેતા શીખી જાઓ, તમે બધી રીતે સુખી થઈ જશો. અને અથવા તો બધું છોડી દો, ભજન કરો, એમાં આનંદ છે, એમાં સાચું સુખ છે. દેખો તમે જેટલા અંતર્મુખ બની શકશો એટલા સુખી છો. જીવની અંતર્મુખતા એ જ શિવત્વ તરફ તમને લઈ જાય અને બહિર્મુખતા એ સંસારનું બીજ બને છે. અંતર્મુખ હો જાય, બસ ધીરે 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 ભાઈ અંદર ઉતરવાનું છે. અને આ માનવ બનીને હું તમે આવ્યા છે, માનવત્વ મેળવ્યા પછી જો તમે તમારા આત્માનો અનુભવ ન કરી શકો તો આ બધું નકામું છે. કોને ખબર બીજી વખત શરીર મળે યા ન મળે. અને એટલા માટે માણસે સાધના કરવી જોઈએ. અરુણે પોતાનું ઘર છોડ્યું. આ બાજુ સત્યવ્રત રાજાને એના ગુરુ વશિષ્ઠ કરતાં પણ વિશ્વામિત્રમાં વધારે શ્રદ્ધા થઈ, કારણ કે સંકટના સમયમાં એણે એને સહકાર આપ્યો હતો, એની પત્નીને રક્ષણ આપ્યું હતું, વધારે શ્રદ્ધા થઈ. હવે એક વખત આ સત્યવ્રત રાજાએ એના ગુરુ વશિષ્ઠને બોલાવીને કીધું તમે મારા કુળગોર છો મહારાજ, કે વિનંતી સાંભળો મારી. શું? મને સ્વર્ગમાં જવું છે એટલે મને યજ્ઞ કરાવો. વશિષ્ઠે ના પાડી, સ્વર્ગમાં માનવ શરીર ધરીને જઈ શકાય નહીં. સત્યવ્રત રાજાએ વધારે પડતો આગ્રહ કર્યો કે ભાઈ મને સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા છે, હું જે કંઈ તમે કહો કરવા તૈયાર છું. વશિષ્ઠ મનાઈ કરી દીધી, હું તને સ્વર્ગમાં જવાનું યજ્ઞ નહીં કરાવું. તો કે બાપજી તમે નહીં કરાવો તો હું વિશ્વામિત્ર પાસે જઈશ. તો કે હા એ તારે જેમ કરવું હોય. આ વિશ્વામિત્રને વશિષ્ઠની વચ્ચે વેર હતું અગાઉના ઘણા સમયથી, એ બંને વચ્ચે દ્વેષભાવ ચાલ્યો આવતો હતો. તો વિશ્વામિત્રની શરણ લીધી સત્યવ્રત રાજાએ. સત્યવ્રતે વિશ્વામિત્રને કહ્યું બાપજી મને સ્વર્ગમાં જવું છે. એટલે વિશ્વામિત્રે કહ્યું કંઈ વાંધો નહીં. પોતે એની પદ્ધતિઓ અપનાવી જે હતી યજ્ઞ યાગાદી બધા કરાવ્યા અને આ રીતે એમણે એને સ્વર્ગમાં મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી. વિશ્વામિત્રે આમાં લખે છે ત્રિશંકુને સ્વર્ગમાં મોકલી દીધા. સ્વર્ગમાં તો મોકલ્યા
સત્યવ્રતને, પણ ઇન્દ્ર મહારાજે એને ત્યાંથી ધક્કો માર્યો. હવે ઉપરથી ધક્કો માર્યો, એ નીચે આવતા હતા. એટલે વિશ્વામિત્રને ખબર પડી કે ભાઈ આ તો મેં મોકલેલો પાછો આવે છે. એટલે પોતાના તપોબળથી આમાં લખે છે વિશ્વામિત્રે એક વચ્ચે એક અલગ લોક નિર્માણ કરી દીધું પોતાના તપોબળથી, અને એ લોકનું રાજ્ય એને આપી દીધું કે ભાઈ તારે અહીંયા રહેવાનું છે. અને ત્રિશંકુ ન ઉપર રહી શક્યા ન નીચે, વચ્ચે લટકી રહ્યા. એટલે એનું નામ પડ્યું ત્રિશંકુ. ન ઘરનો રહ્યો ન ઘાટનો રહ્યો, એ કેવલ અને કેવલ વચ્ચે રહ્યા. એ ત્રિશંકુની કથા આમાં કહેવામાં આવી છે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે વધારે પડતો ક્રોધ, વધારે પડતો લોભ અને સ્વર્ગની કામના તમને દુઃખ આપે છે. દેખો, જીવના ચિત્તમાં આ ત્રણ જ વસ્તુ એને દુઃખી કરે છે. મને તમને વધારે અવગુણો ક્યાં પીડા આપે છે? ક્રોધ. ક્રોધના મહિમાને મેં સમજાવ્યું તમારી આગળમાં શરૂઆતમાં જ, કે ક્રોધને કારણે માણસ કેવું કરી શકે, લોભને કારણે પણ વ્યક્તિ કેવું કેવું કરી શકે. એ હૈની કથા સંભળાવી એમાં. અને આ કામના છે, તમારા હૃદયની જે કામનાઓ છે, વાસનાઓ છે, એ તમને કેવા કેવા માર્ગે લઈ જઈ શકે છે અને તમારી કેવી હાલત કરે છે, એનું આ દૃષ્ટાંત છે. તો કામ, ક્રોધ અને લોભ આ ત્રણેય આપણા મોટામાં મોટા શત્રુ છે. તમે માનવ બનીને આવ્યા છો તો આ ત્રણેયથી બચવું પડે છે. એ વાતને સમજવા માટે, સમજાવવા માટે આ દૃષ્ટાંત અહીં આપ્યું છે. હવે આ જે ત્રિશંકુ થયા, સત્યવ્રત એનું નામ, અને એ ત્રિશંકુ ત્યાર પછી સમયાંતરે એનો સ્વર્ગવાસ થયા પછી આમાં લખે છે કે એ સત્યવ્રતને ત્યાં એના વંશમાં આગળ જતા હરિશ્ચંદ્ર નામનો રાજા થયો. એ હરિશ્ચંદ્રની વાત આમાં કરવામાં આવી છે. એ હરિશ્ચંદ્રની કથા આમાં વર્ણન કરે છે ભગવાન વ્યાસજી. એ હરિશ્ચંદ્રને અયોધ્યાનું સામ્રાજ્ય મળે છે, અને એ હરિશ્ચંદ્રની ઉપર ઘણા બધા સંકટો આવ્યા, પણ તમામે તમામ સંકટોમાંથી એ પોતે પાર ઉતર્યા છે. ભગવાન વ્યાસ અહીંથી વર્ણન કરે છે. 7મા અધ્યાયનો 7મા સ્કંધનો 13મો અધ્યાય, 13મા અધ્યાયથી શરૂઆત છે. હરિશ્ચંદ્ર કૃતો રાજા સચિવેન રૂપ શાસના ત્રિશુંકસ્તુ કથમ મુક્ત તસ્માત ચાંડાલ મૃતો વાવન મધ્યે તુ ગંગા તીરે પરિપ્લુત ગુરુણામ વા કૃપાં કૃત્વા શાપાત તસ્માદ વિમોચિત. પોતાના પુત્રને સિંહાસન સોંપી અને ત્રિશંકુએ સ્વર્ગની વાટ પકડી હતી. હવે દરમિયાનમાં લખે છે કે હરિશ્ચંદ્રને પછી સચિવોએ શાસન સોંપ્યું, और इस प्रकार वो अपना राज चलाने लग गए. મહારાજ હરિશ્ચંદ્રમાં એક ગુણ અદ્ભુત હતો કે આ માણસ એના જીવનમાં કોઈથી ખરાબ આચરણ નહોતો કરતો. પોતે સત્ય વક્તા હતા, સત્યવાદી હતા, અને સત્યને માટે ગમે એવું કષ્ટ વેઠવા પણ પોતે તૈયાર હતા. આવું એનું વ્યક્તિત્વ હતું. દેખીએ, આ જે કંઈ એનામાં હતું ને, એનો પ્રભાવ, એનું કારણ હતું શ્રી ભગવતીની ઉપાસના. જગદંબાની ઉપાસના જો ખરેખર તમારા જીવનમાં હોય ને, તો સત્યનિષ્ઠપણું તમારા જીવનમાં આવે જ. અને હરિશ્ચંદ્ર એ પોતાની કુળદેવીની ખૂબ ઉપાસના કરતા હતા. એને પરિણામે એનામાં ખૂબ સહનશીલતા હતી, અને ધર્મને માટે, સત્યને માટે એ ખૂબ સહન કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવતા હતા. હવે આવા હરિશ્ચંદ્રને અયોધ્યાનું શાસન મળ્યું, અને અયોધ્યાનું શાસન મળ્યા પછી જી જલ્પ્યું અભિષિક્તમ સુતમ કૃત્વા રાજા સંતુષ્ટમાનસ કાલાતિક્રમણં તત્ર ચકાર ચિંતય શિવા. ભગવાન વ્યાસજી વર્ણન કરે છે કે એક વખત રાજા હરિશ્ચંદ્ર વનમાં શિકાર માટે ગયા, સુવરના શિકાર માટે. હવે સુવરના શિકાર માટે કથા આમાં એવી છે
કે આ સુવર છે ને ત્રાસ બહુ કરતું હતું, એટલે ફરિયાદ આવી કે મહારાજ આ ત્રાસ કરે છે, અમારા ખેતરોની આપ રક્ષા કરો. એટલે પોતે સુવરનો શિકાર કરવા માટે ગયા હશે. હવે એ દરમિયાન દૂર દૂર જતા રહ્યા અને દૂર દૂર જવા પછી વનમાં ભૂલા પડે છે અને ત્યાં એને વિશ્વામિત્રજી મળે છે. વિશ્વામિત્રજી કોઈ બ્રાહ્મણના રૂપમાં એને મળે છે અને આ પ્રકારે બ્રાહ્મણના રૂપમાં મળ્યા પછી વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું કે ભાઈ હું બહુ દુઃખી માણસ છું અને મારી પુત્રનો વિવાહ કરવો છે, મારી પાસે કોઈ ધન નથી. હરિશ્ચંદ્રની કથા આપ જાણો છો. એમણે કહ્યું કે મહારાજ તમે શું ઈચ્છો છો બોલો, તમારી પુત્રીના વિવાહ માટે તમારે જે જોઈતું હોય હું બધું આપી શકું છું આપને. અને આમ એમણે જે માગ્યું એ બધું જ પ્રદાન કરવાની વાત મૂકી, શરત મૂકી. તો આ રીતે વિશ્વામિત્રજીએ હરિશ્ચંદ્રને કહ્યું કે ભાઈ મારી પુત્રીના વિવાહ માટે મારે આટલું ધન જોઈએ, મારે આટલી સંપદા જોઈએ. અને એ કહે એ પ્રકારે હરિશ્ચંદ્રે દેવાની તૈયારી બતાવી. વિશ્વામિત્રજી જ્યારે વનમાંથી હરિશ્ચંદ્ર પાછા ફરે છે એ વખતે વિશ્વામિત્રજીએ ફરી પાછું બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ બ્રાહ્મણ રૂપે પ્રગટ થઈને હરિશ્ચંદ્રને કહ્યું મહારાજ તમે મને વચન આપ્યું છે એ પ્રકારે મને ધન આપો કે જેથી હું મારી પુત્રીના વિવાહ સંપન્ન કરું. તો શું ઈચ્છો છો મહારાજ તમે? તો કે મારી ઈચ્છા છે કે મારી પુત્રીને હું રાજ આપું. તમારું રાજ મને આપો મહારાજ, તમારું રાજ મને પ્રદાન કરો. આમાં લખે છે વિશ્વામિત્રજી બોલે છે 19મા અધ્યાયના 25મા મંત્રથી આ વાત કરી છે. રાજ્યમ દેહી મહારાજ વરાયસ પરિચ્છદમ ગજાસ્વ રતનાઢ્યમ વેદી મધ્યે યતિ પાવને. મારી દીકરીના વિવાહ થતા હોય ને આ સમયે મારે એને રાજ આપવું છે. તમે મને વચન આપ્યું છે અને એ વચનને તમે પૂર્ણ કરો મહારાજ, તમારું સંપૂર્ણ રાજ્ય મને આપો. હવે વચન આપ્યા પછી તો હરિશ્ચંદ્ર પોતાનું વચન ક્યારેય તોડતા નહીં, એટલે એમણે રાજ્ય આપવાનો સંકલ્પ મૂક્યો. આમાં લખે છે કે હરિશ્ચંદ્રે પોતાનું રાજ્ય આપી દીધું આ બ્રાહ્મણને. રાજ આપ્યા પછી વિશ્વામિત્ર કહે છે મહારાજ કોઈ પણ દાન કરો પછી દક્ષિણા આપવી પડે. કોઈ પણ દાન તમે આપો, માની લો કે કોઈ પણ વસ્ત્રદાન આપ્યું તો એની હારે દક્ષિણા આપવી પડે. કોઈ રાજદાન આપ્યું તો એની સાથે તમારે દક્ષિણા દેવી પડે. તમે ભોજન કોઈને કરાવો, અન્નદાન કરો તો અન્નદાન આપીને પછી દક્ષિણા આપવી પડે. તો મહારાજ આ દક્ષિણા તમારે મને દેવી છે. દક્ષિણા દેહી રાજેન્દ્ર દાન યોગ્યા મહામતે. આપ મહામતી છો અને એટલા માટે તમારે દક્ષિણા દેવી જોઈએ. દક્ષિણારહિતમ દાનમ નિષ્ફલમ મનોરબ્રવીત. દક્ષિણારહિત દાન કરો તમે તો એ નિષ્ફળ જાય છે દાન તમારું, એટલા માટે તમે મને દક્ષિણા આપો महाराज. और उस समय पूछा क्या चाहते आप दक्षिणा में महाराज? तो कि हेम भारत द्वयम सार्ध, हेम भारत द्वयम सार्ध दक्षिणादेहि सांप्रतम. મને 2 ભાર સોનું આપો. હવે આ માણસ પાસે રાજ્ય હતું એ તો દઈ દીધું હતું, હવે એની પાસે સોનું તો સુવર્ણ તો કંઈ હતું નહીં. કહ્યું મહારાજ મેં તમને બધું આપી દીધું છે, अब મારી પાસે કંઈ છે નહીં, છતાંય તમે મને જો કહેતા હો તો હું તમારો દાસ બની જાઉં, હું તમારો દાસ બની જાઉં, મારું દાસત્વ તમે સ્વીકાર કરો અને આ પ્રકારે મને તમારી સાથે રાખો, હું તમારી સેવા કરીશ અને આ તમારી જે દક્ષિણા છે કે હું તમને ભરપાઈ કરી શકું મહારાજ. હરિશ્ચંદ્રને કહ્યું કે દેખો મહારાજ હવે તમે મને રાજ આપી દીધું છે એટલે રાજ મને સોંપી દો. તમે રાજ ત્યાગ તમારે કરવો પડશે અને ત્યાગ કરી અને પછી તમે મારા માટે દક્ષિણા જે દેવાના છો એ દક્ષિણા માટે હું તમને જેમ કહું એમ તમારે કરવું પડશે. આ પ્રકારે આ શરીર આ તમારું સંપૂર્ણ જે કાંઈ છે એ બધું તમે મને સોંપ્યું છે. રાજ ત્યાગ કરી અને હરિશ્ચંદ્ર પોતાની પત્ની અને પોતાના પુત્રને લઈ અને આવ્યા છે કાશી. આમાં વર્ણન છે એ કાશી ગમન કરે છે, ગંગાને કિનારે કાશી પધાર્યા છે. કાશી આવ્યા પછી અહીં પોતે પોતાની દક્ષિણા કેમ આપી શકે એના માટે સતત ચિંતિત છે. શું કરવું, ક્યાંથી લાવવું આ ધન, આ દક્ષિણા ક્યાંથી લાવવું, આ બ્રાહ્મણ દેવને મારે ક્યાંથી આપવું, એની સતત વ્યાકુળતા રહે છે. અને આવા વ્યાકુળ હરિશ્ચંદ્રને જોઈ અને એની પત્નીનું નામ હતું શબ્યા. તારામતી તો એનું બીજું નામ છે પણ મૂળ નામ એનું શબ્યા હતું. એ શબ્યાએ આવીને એના પતિને કહ્યું સ્વામી આપ ચિંતા ન કરો પણ ગમે એ અવસ્થામાં ધર્મને વળગી રહો. દેખો આમાં એક વાત બહુ નિર્ણિત છે કે ધર્મને ન છોડવા માટે આ મહાપુરુષે પોતાના સત્ય વચનને ન ત્યાગવા માટે આ મહાપુરુષે કેટલું બધું સહન કર્યું છે.
સિદ્ધાંત આનો આ છે કે ધર્મને માટે માણસે કેટલું સહેવું પડે છે, સહન કેટલું કરવું પડે છે, અને સહન કરે એ જ ધર્મના રહસ્યને સમજી શકે છે. જો તમારામાં સહન શક્તિ ન હોય ને ભાઈ, તો તમે ધર્મના રહસ્યને સમજી નહીં શકો. અહીં શેબ્યા પોતાના પતિને આ રીતે ધર્મને વળગી રહેવાની સલાહ આપે છે, સાંત્વના આપે છે કે દેવ આપ ચિંતા ન કરો, અને ધર્મને માટે તમે કદાચ મારો જ ત્યાગ કરવો હોય તો કરી શકો છો, પણ તમારા ધર્મને તમારે છોડવો નહીં, તમારું ઋણ તમે અદા કરો મહારાજ. થોડા સમયાંતરે આ વિશ્વામિત્ર ફરી પાછા બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને આવે છે અને કહ્યું, મહારાજ તમે મને દક્ષિણા નથી આપી, મારા માટે તમારે કંઈક કરવું જોઈએ, જલ્દી કરો મહારાજ. અને એ વખતે અહીં સત્યનો મહિમા બતાવ્યો. વિશ્વામિત્રે અહીં હરિશ્ચંદ્રને સત્યનો મહિમા કહેતા અહીંયા થોડા મંત્રો એમને કહ્યા. દીયતામ દક્ષિણા સામે યદિ ધૈર્યમ અવેક્ષતે સત્યે નાર્ક પ્રતપતિ સત્યે તિષ્ઠતિ મેદિની સત્યે ચોક્તઃ પરો ધર્મ સ્વર્ગ સત્યે પ્રતિષ્ઠિત અશ્વમેઘ સહસ્ત્રમ તુ સત્યમ ચ તુલયારુતમ. મહારાજ, સત્યથી સૂર્ય તપે છે, સત્યને કારણે આ પૃથ્વી આપણને બધાને ધારણ કરી રાખ્યા છે, સત્યને કારણે જ આ સ્વર્ગલોક ટકી રહ્યું છે, સત્યને કારણે જ આ સંસારમાં બધા ધર્મ ટકી રહ્યા છે. હજાર હજાર અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરો છતાંય જેટલું ફળ ન મળે એટલું સત્યનું પાલન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે મહારાજ. એટલા માટે તમે મને વચન આપ્યું છે, તમે સત્ય વચની છો, તમે તમારું વચન તોડો નહીં, તમારી દક્ષિણા મને પ્રદાન કરો મહારાજ. ગમે તેમ કરીને પણ તમારે તમારું વચન તોડવું ન જોઈએ. અને આ સંસારમાં મોટા મોટો ધર્મ કયો છે? સત્ય. આપણે ત્યાં ધર્મના 4 પાયા છે. પહેલો સત્ય, બીજો તપસ્યા, ત્રીજો પવિત્રતા અને ચોથો દયા અથવા દાન. હવે ધર્મના 4 પાયા છે, એ પાયામાં પ્રથમ એ સત્ય છે. સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એમ કહેતા કે કળિયુગની એક જ ઉપાસના છે, સત્ય. પરમહંસ ઠાકુરના શબ્દો છે. 150 વર્ષ પહેલાં स्वामी विवेकानंदना गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस मेरे ठाकुर ने कहा कि कलिकाल की एक ही उपासना है सत्य. कलयुग में तमारे बीजू कहीं करवानी जरूर नहीं, पण जो जीवन में सत्य होय ने तो एमां बधुं ज आवी जाय छे. बस केवल सत्य हो हमारे जीवन में. सत्य समान कोई धर्म नहीं. रामचरितमानस पण कहे छे, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य मूल सब सुकृत सुहानी, सत्य मूल सब सुकृत सुहानी, वेद पुराण विदित मनुराग, वेद पुराण विदित मनुगाय, धर्म न दूसर सत्य समान. धर्म न दूषण सत्य समान. तो सत्य के समान गोस्वामी जी ने भी कहा कि धर्म नहीं है कोई. महाराज आप अपने वचन का पालन कीजिए. और उस समय इसमें लिखा है कि अपनी पत्नी को लेकर शब्या को लेकर आए काशी में और वहाँ अपनी पत्नी का विक्रय कर दिया. પોતાની પત્નીને વેચી, ત્યાર પછી પોતાના પુત્રને પણ વેચ્યો. આ બાજુ પોતે પણ ચાંડાલને ત્યાં વેચાયા. और इस प्रकार इसमें लिखा है कि આ બધું જે દ્રવ્ય મળ્યું એ દ્રવ્ય આપે છે પોતે વિશ્વામિત્રને. તો વિશ્વામિત્રને કહા કે ભાઈ આ તો પત્નીને વેચીને તું ધન લાવ્યો છે, આવી દક્ષિણા હું નહીં લઉં. પોતાની પત્નીનું રક્ષણ કરવું એ પતિની જવાબદારી છે. અને એ દ્રવ્ય જો તું દક્ષિણામાં મને તું દેતો હો તો એ મૃત દ્રવ્ય કહેવાય છે. એ દ્રવ્યથી હું તારી દક્ષિણા સ્વીકાર નહીં કરું महाराज. तो अपने आप को बेच डाला. बाद में इसमें लिखा है कि 1 વર્ષ સુધી આ માણસ ચાંડાલ પાસે વેચાયા અને સ્મશાનમાં રહ્યા. કાશીના સ્મશાનમાં એમણે જે દિવસો વિતાવ્યા બહુ સુંદર વર્ણન છે. આમાં ઘણા બધા અધ્યાયોમાં આ કથા કરવામાં આવી છે.
સ્મશાનની ભયાનકતાનું પણ એ વર્ણન આપ્યું છે. અને એ સ્થાને 1 વર્ષ સુધી અહીં હરિશ્ચંદ્રે અનેક કષ્ટો વેઠ્યા. અંતમાં એમના પુત્રને સર્પદંશ થાય છે અને શબ્યા પોતાના પુત્રને એ સ્મશાનમાં આવે છે ત્યારે કરુણ કલ્પાંત કરે છે. અને એ કરુણ કલ્પાંતને સાંભળવા છતાં, જોવા છતાં પણ हरिश्चंद्र इतना मूड बनी गયેલા कि वो अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए. પોતાની પત્ની પોતાના પુત્રને પણ ઓળખવાનું એનામાં સામર્થ્ય નહોતું રહ્યું અંતમાં. એટલી મૂળ અવસ્થા એમને પ્રાપ્ત. સહન કરી કરીને આ માણસ મૂળ જેવો થઈ ગયેલો. એટલા બધા કષ્ટો એની જીવનમાં બેઠા. તો એ કેવલ અને કેવલ સત્યને કારણે છે. કેવલ અને કેવલ. પછી એને સ્મૃતિ થાય છે અને અંતમાં આમાં લખે છે કે બધાએ ચિતા તૈયાર કરી અને એક સાથે બધાએ ચિતામાં પ્રવેશ કરવાની તૈયારી કરે છે. અને એ વખતે તમામે તમામ દેવતાઓ ત્યાં પ્રગટ થયા છે. ભગવતી જગદંબાનું સ્મરણ કરીને જ્યાં ચિતા પ્રવેશ કરવા તૈયાર થાય ત્યારે સ્વયં બધા દેવતાઓ પધાર્યા છે. દેવતાઓએ આવીને હરિશ્ચંદ્રની ખૂબ પ્રશંસા કરી છે. અને એ વખતે શુક્રાચાર્ય પધાર્યા. દેવતાઓએ કહ્યું કે અમે તમારી કસોટી કરી છે આ બધી, અને તમારા સમાન સત્યવાદી આ સંસારમાં બીજો કોણ હોઈ શકે. સત્યનું પાલન કરવા માટે માણસે સહન બહુ કરવું પડે છે. આ સિદ્ધાંત અહીંયા છે. અને ધર્મનું રહસ્ય જયદેવે ગીત ગોવિંદની રચના કરી. જયદેવ નામના કવિ થયા આપણે ત્યાં. જયદેવ શૃંગાર રસ એણે બહુ સરસ આપ્યો. જયદેવના શબ્દો છે કે ધર્મનું રહસ્ય એ જ સમજી શકે છે જે સહનશીલ હોય. જેનામાં સહન શક્તિ ન હોય ને ભાઈ, એ ધર્મના રહસ્યને સમજવા માટે સમર્થ નહીં બને. પછી તો ઇન્દ્રાદિ દેવોએ આવી હરિશ્ચંદ્રના ખૂબ વખાણ કર્યા, પ્રશંસા કરી છે. આ જે કાંઈ સહનશીલતા એનામાં હતી એ કેવલ અને કેવલ માના પ્રતાપથી એનામાં રહી. મા ભગવતીની ઉપાસના કરતા હતા. અને એ ભગવતી જગદંબા જે હરિશ્ચંદ્રની જે કુળદેવી હતી એનું નામ હતું શતાક્ષી. શતાક્ષી 1000 આંખોવાળી છે એટલા માટે શતાક્ષી છે. અને એનું બીજું નામ અન્નપૂર્ણા છે. એ શતાક્ષી એ જ અન્નપૂર્ણા છે. એનું એણે ખૂબ આરાધન કરેલું. આમાં વર્ણન છે કે પછી તો શ્રી હરિશ્ચંદ્ર ઉપર દેવતાઓની કૃપા થઈ, અને કૃપા થયા પછી એમણે અયોધ્યામાં શતાક્ષીનું મંદિર બનાવ્યું. અને એ ભગવતી શતાક્ષીની એણે ખૂબ ઉપાસના કરી છે. આમાં એક અધ્યાયમાં એનું વર્ણન છે. આ ભગવતી શતાક્ષી કોણ હતા એ પૂછે છે. હવે અહીંયા જન્મે જઈ તો કહ્યું એક વખત દુર્ગમ નામનો અસુર થયેલો એ વખતે, અને એ દુર્ગમ નામના અસુરનો વધ કરવા માટે ભગવતી જગદંબા આ રૂપ ધરીને આવી. એ શતાક્ષી છે. એ શતાક્ષી કેમ કહેવાયા એવું જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શતાક્ષી નામ એનું શા માટે પડ્યું, એટલે કહ્યું કે એ દુર્ગમ નામના દૈત્યને કારણે એટલા બધા પાપ થયા, અને પાપને કારણે દુષ્કાળો પડેલા, અને ભયંકર દુષ્કાળને કારણે લોકો પાસે ખાવાનું અન્ન ન રહ્યું, શાક પાનનો અભાવ થઈ ગયો, વરસાદ નહોતો પડતો. અને એ સમયે ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ બધા ભગવતીને શરણે આવ્યા. અને ભગવતીને શરણે આવ્યા પછી સ્તુતિ કરી. ભગવતીની સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે હે માં અમારી રક્ષા કરો. ત્યારે ભગવતી જગદંબાએ અનેક રૂપ ધરી. આમાં લખે છે કે શતાક્ષી એને શત આંખોવાળું રૂપ કેમ ધર્યું હોય એમ ભગવતી જગદંબા અવકાશમાં પ્રગટ થઈ અને દેવતાઓને દર્શન આપ્યા. અને એની આંખમાંથી આંસુ વહ્યા છે. આહુડાની ધાર વહી એ જગતના જીવોને એની વેદનાને નિહાળી માં બહુ રડી છે. અને એની આંખમાંથી એટલા બધા અશ્રુ પ્રવાહ વહ્યાને એને જળ વહ્યું છે. જળ પ્રગટ થયું આંખમાંથી, અશ્રુ જળ. કારણ કે દુકાળ બહુ પડેલા એ વખતે, પાણીની જરૂર હતી, જળની જરૂર હતી. અને ભગવતી શતાક્ષીની આંખમાંથી શત જલધારાઓ વહી, અને એ જલધારાઓથી આ પૃથ્વી લોકમાં શાક પાન પ્રગટ થવા લાગ્યા, અન્ન પ્રગટ થવા લાગ્યા. જેના દ્વારા અન્ન પ્રગટ થયું એ જ ભગવતી જગદંબા ફરી કાશીમાં અન્નપૂર્ણા રૂપે પ્રગટ થઈ છે. બોલો શ્રી અન્નપૂર્ણા માત કી જય, જગદંબા માત કી જય, નવદુર્ગા માત કી જય. દેખો આમાં વર્ણન છે કે એ ભગવતી જગદંબા છે એણે પોતાના દ્વારા અનેક પ્રકારના શાક પાન પકવાનું પ્રગટ થયા અને અનેક પ્રકારનું અન્ન પ્રગટ કર્યું. એ અન્નથી સંસારના લોકો તૃપ્ત થયા. એ રૂપ છે એટલા માટે એનું બીજું નામ પડ્યું શાકંભરી.
શતાક્ષી એટલે 100 આંખોવાળી શતાક્ષી. બીજું નામ એનું શાકંભરી. અનેક પ્રકારના અન્ન પ્રગટ કર્યા એમણે, એટલે એનું નામ પડ્યું અન્નપૂર્ણા. અને હજુ એક નામ દઉં તમને. એ શાકંભરીનો અવતાર આપણે ત્યાં થોડા વર્ષો પહેલા થયો, એનું બીજું નામ ખોડિયાર. મહાસુદ આઠમને દિવસે પ્રગટ થઈ ખોડિયાર. તો કહેવાનો ભાવ, ખોડિયાર એ શાકંભરીનો જ અવતાર કહેવાય છે. તો ભગવતી જગદંબાના આ બધા વિવિધ પ્રકારના અવતારો ગણાયા છે આ સંસારમાં. તો એ શાકંભરી માતાને પ્રસન્ન કરવા માટે પછી એની સ્થાપના કરી અને રાજા હરિશ્ચંદ્રે સુંદર મંદિર બનાવ્યા. પછી અનેક પ્રકારના અન્નકૂટો કરી, અનેક પ્રકારના, કારણ કે અન્નદાન કરનારી પોતે છે. જગતને અન્ન આપીને એમણે જગતના જીવોને જીવાડ્યા. પોતે પોતાનામાંથી શાકપાન પકવાનો હતા એ બનાવ્યા, અને આ રીતે જગતના જીવોને એને જીવનદાન આપ્યું. એ શાકંભરી ભગવતીની અહીં આ શતાક્ષી હરિશ્ચંદ્રની કુળદેવી છે. એટલે એમણે એમની ખૂબ પૂજા કરી છે એ અન્નકૂટો દ્વારા, અને આ રીતે ભગવતી જગદંબાનું આરાધન કર્યું છે. તો ભગવાન વ્યાસ વર્ણન કરે છે એ સંસારમાં અન્નપૂર્ણા નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ છે. આપણે પણ જેમ હરિશ્ચંદ્રે કેમ ભગવતી અન્નપૂર્ણાની પૂજા કરી 56 ભોગ કરીને, એમ આપણે પણ અહીં ભગવતી જગદંબાને રાજી રાખવા માટે અંદર વ્યવસ્થા કરી છે. તો એ અંદર વ્યવસ્થાના બધા દર્શન કરજો થોડી વાર પછી કથા પૂરી થાય ત્યારે, અને પ્રસાદ પણ બધાને મળશે. તો અહીં ભગવતીને અન્નકૂટ કરવામાં આવ્યો છે. અન્નકૂટ દ્વારા એમને રાજી કરવાની આ એક કોશિશ છે. જેમ આપણે કેમ ભાગવત કથા હોય તો આપણે ગોવર્ધન પૂજાનો પ્રસંગ આવે, અને એ વખતે ગોવર્ધનને કેમ અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવે છે, એ જ રીતે દેવી ભાગવતમાં શતાક્ષીની જે કથા આવે એ વખતે આપણે એને અન્નકૂટથી રીઝવવાનો આપણે પ્રયાસ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આપણે એની સામે આજે અન્નકૂટ ધરાવ્યા છે. તો એ અન્નકૂટના બધાએ દર્શન કરી લેજો. પછી ભગવતી અન્નપૂર્ણાનું રૂપ પણ આજે પ્રગટ થયું છે, તો એને આપણે પૂજવાના છે. અહીંયા લખે છે, ભાઈ મને માપું લખીને, શ્રી મહાદેવ તથા અન્નપૂર્ણા માતાજીના 2 રૂપ ધર્યા છે, 2 પાત્રોએ. જે દર્શન કરજો, બધા દર્શનીય છે. સાથે 56 ભોગની પ્રસાદી પણ છે, ભગવતીની સામે મૂકવામાં આવી છે, ધરાવવામાં આવી છે ભગવતીને. તો બધાની વિનંતી કે ભાઈ મઢની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિએ પટ્ટો એટલે કે બેલ્ટ અને મોજા પહેરીને જવું નહીં. અને પછી જેટલા શ્રોતા અહીંયા આવ્યા છે કથા સાંભળવા, બધાને નમ્ર વિનંતી કે કોઈએ ભોજન લીધા વિના જવાનું નથી. બધાએ જમવાનું છે, ભોજન પ્રસાદ લેવાનો છે. કારણ કે આજે તો માને અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યા છે, તો એ પ્રસાદ બધાને ગ્રહણ કરવાનો છે. પ્રસાદ લઈને જ બધાને જવું, આવી વાયા પરિવારની નમ્ર વિનંતી છે. તો આ વિનંતી, અને હવે 2 મિનિટ ભગવતીનું સ્મરણ કરવાનું છે. ભગવતીનું સ્મરણ કરી અને આજની કથાને આપણે વિરામ આપવાનો છે. તો ભગવતીનું બધા દર્શન કરજો, અને સાથે સાથે આપણે એનું કીર્તન કરવાનું છે.